जिज्ञासयामाय यदाप्यसाध्वी अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघ्रांसयापाय यताप्यसाध्वी जिज्ञासयामाय यदाप्यसाध्वी अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघ्रांसयापाय यदाप्यसाध्वी जिज्ञासयामाय यदाप्यसाध्वी लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् लभे गतिं दात्र्युचितां लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् संवादयालुं शरणं व्रजेम संवादयालु शरणं व्रजेम संवादयालुं शरणं व्रजेम संवादयालु शरणं व्रजेम लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् संवादयालुं शरणं व्रजेम संवादयालु शरणं व्रजेम हरे कृष्णा थैंक यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण चौराष्टमी आप पढ़ रहे मैम तो बना ला Okay. Pardon. I will share the screen now. मैम यू आर शेयरिंग स्क्रीन Yeah, I'm sharing. Yes. स्टार्ट பண்ணுங்க யாராவது Braje prasidam नवनीतचौरम् रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःखूलचौरम् Braje prasidam नवनीतचौरम् गोपालगानां च गोकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौरग्रगन्नं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौरग्रगण्यं पुरुषनमामि धीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाबुधाशामलकान्तिचौरम् क्षीराधिकाय हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पादश्रितानां च समस्तचौरं चौरगगन्नं पुरुषं नमामि पादश्रितानां च समस्तचौरम् चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यत् करोमि भुक्षुं पथिकेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं करोति भिक्षुं पथिकेहहीनम् येन बहोभिः दृष्टाश्रितो वानजगत्रयेऽपि दृष्टाश्रितो वानजगत्रयेऽपि यादीयानामापि हृदयशेषं गिरिप्रसारान् अभिपापराशि यदीयनामभिहारत्यशेषम्
गिरिप्रसारापराशि आश्चर्य रूपो ननु चौरैत्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपाननु चौरैद्रे दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि ज्ञानं च मानं च त्रयेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव ज्ञानं च मानं च त्रयेन्द्रियाणि प्राणं च मम सर्वमेव कालायसे पुत्र धृतोदया चौर त्वां भक्तिदं नासि मया निरुद्धः कालायसे पुत्रधृतोदया चौर त्वां भक्तिदाम्नासि माया निरोधः चिन्नास्ति घोरं यमपाशबन्धं भिन्नांसि विमिमं भवपाशबन्धम् चिन्नास्ति घोरं यमपाशबन्धं विनास्ति भीमां भवपाशबन्धम् सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो वर्त कृतं तु बन्धम् चिन्नास्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो वर्त कृतं तु बन्धम् मनसे तामसे राशि घोरे कारो गृहे दुःखमयी निबधः मनसे तामसे राशि घोरे परग्रहे माया निबद्धः लाभस्महे चौर हरे चिरय स्वाचौर दोषोचितं मेव दन्दम् लाभस्महे चौरहरे चिराय स्वचर्य दोषोचितं येव दण्डम् कारागृहे वसत् सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्ध निश्चलसन् कारागृहे वस सदा हृदयमदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धनिश्चलासन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शान्ततारैः सर्वस्य चौरा हृदयन्न विमोचयामि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शान्ततारैः सर्वस्य चौरहृदयान् हि मोचयामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण नाளைக்கு LP class வந்து we will have on Friday நாளைக்கு Friday class you will have हरे कृष्ण thank you எஸ் இல்ல ஃப்ரைடேல L3 கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் வந்து நாளைக்கு 5 o'clock ஸோ மாதாஜியோட லெவல் 3 கிளாஸ் வந்து ஃப்ரைடே ஸோ ஆனா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வேணும்னா டியூஸ்டேவே அட்டென்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரைடே எனிவே யூ கேன் ஸ்டார்ட் அட்டெண்டிங் மாதாஜியோட கிளாஸஸ் இட் வில் பி சம் ரிவிஷன் ஃபார் யூ ஸோ யூ கேன் அட்டென்ட் NOI எடுக்கிறாங்க மாதாஜி இஃப் யூ வாண்ட் ஹேவ் அ ரிவிஷன் மேபி சம் 2-3 weeks 4 weeks முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் இட் அப் வித் தட் ஓகே என்னோட இட்ஸ் அப் டு யூ ஆல் நீங்க யாரெல்லாம் இங்க என்னோட லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அவங்க வந்து யூ கேன் ஜாயின் தட் கிளாஸஸ் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ நாம இன்னைக்கு 24வது பதத்தை பார்க்க போறோம் சத்யே அனபீஷ்டம் இவஸ்வ மாதாஜி பிரேயர் சொல்லிட்டீங்களா மாதாஜி ஐ திங்க் சொன்னா ஓகே நான் சொல்றேன் ஐ வில் டைம் இந்த ஸ்லோகம் ரிசைட் பண்ணிட்ட பிறகு நான் சொல்றேன் சத்தே அனபீஷ்டம் இவ சத்வ நிதேத் விதித்சதோ க்ஷேமம் ஜனாய நிஜ
சக்திபீர் உத்ருதாதிரே நைதாவத ஸ்ரீ அதிபதேர் பத விஸ்வ வர்துஷ் தேஜஹ சதம் ஸ்வ அவனத்தஸ்ய சதே சததே வினோதஹ. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பயே வாசிக்கவா? நீங்க பிரேயர் பண்ணாலும் வாசிக்கவா? நீங்க வாசிங்க, அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரேயர் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. தத்தேன பீஷ்டம் இவ சத்வ நிதேர்விதி சோஹ க்ஷேமம் ஜனாய நிஜ சக்திபீர் உத்ருஹ்தாரே நைனா நைதாவதாத்ரி அதிபதேர் பத விஸ்வபர்துஸ் தேஜக்ஷதம் த்வ அனதஸ்ய அவனதஸ்ய ச வினோதஹ. தத் புனித பாதையின் அழிவானது. தே உம்மால் அனபீஷ்டம் விரும்பப்படுவதில்லை. இவ போன்று சத்வ நிதே நற்குணம் அனைத்தின் உறைவிடம். விதிசோ செய்ய விரும்புவதற்கு, க்ஷேமம் நலன், ஜனாய பொதுமக்கள், நிஜ சத்பிகி உனது சுயசக்தியினால், உத்ருத அழிக்கப்படுதல், அரே எதிரானவை, ந இல்லை, ஏதாவதா இதனால், திரிப் அதிபதே மூன்று வகையான படைப்புகளின் எஜமானர், பதவோ பகவானே, விஸ்வபர்த்து பிரபஞ்சத்தை காப்பவர், தேஜ சக்தி, க்ஷதம் குறைதல், து ஆனால், அவனதஸ்ய பணிவுடன், ச அந்த, தே உமது, வினோத மகிழ்ச்சி. மொழிபெயர்ப்பு. அனைத்து நற்குணங்களின் உறைவிடமாக நீர் விளங்குவதினால் போற்றுதற்குரிய பகவானே, அப்புனித பாதை அழிவதை நீர் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை. பொதுமக்களின் நலனுக்காக உமது ஆற்றல் மிக்க சக்தியினால் நீர் தீய சக்திகள் அனைத்தையும் அழிக்கின்றீர். நீரே மூன்று படைப்புகளின் எஜமானராகவும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பாதுகாப்பவராகவும் விளங்குகின்றீர். ஆகையினால் உமது பணிவார்ந்த தன்மையினால் உமது சக்தி ஒருபோதும் குறைவுபடுவதே இல்லை. மாறாக உமது பணிவினால் நீர் உமது உன்னதமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றீர். பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு இடைச்சிறுவனாக ஆனதினாலோ அல்லது சுதாம அந்தனருக்கு மரியாதை அளித்ததினாலோ அல்லது பிற பக்தர்களான நந்த மகாராஜா, வசுதேவர், மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் மற்றும் பாண்டவரின் அன்னையான குந்தி தேவி போன்றோரை மதித்ததினாலோ அவர் தனது நிலையில் ஒருபோதும் குறைந்ததில்லை. அனைவருக்கும் அவர் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் என்பதும் அவரது நடத்தையானது ஒரு முன் உதாரணம் என்பதும் நன்கு தெரியும். முழுமுதற் கடவுளானவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ஆவார். அவரது வடிவமானது முற்றிலும் ஆன்மீக மயமானதும் ஆனந்தமும் ஞானமும் நிறைந்ததும் நித்தியமானதும் ஆகும். உயிர்களானது அவரது பாகங்கள் ஆனதினால் உண்மையில் அவையும் பகவானை போன்று நித்திய வடிவத்தின் தன்மையை பெற்றிருந்தன. ஆனால் அவை லௌகிக சக்தியான மாயையுடன் தொடர்பு கொண்டவுடன் அவர்களது மறதியினால் அவர்களது உண்மையான தன்மையானது மூடப்பட்டது. குமாரர்கள் அவருக்கு செய்த பிரார்த்தனையின்படி பகவான் கிருஷ்ணரின் தோற்றமானது இந்த உணர்ச்சியின் பார்ப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். அவர் பிருந்தாவனத்தில் எந்த காலத்திலும் ஒரு இடைச்சிறுவனாக இருக்கிறார். அவர் நித்தியமாக குருஷேத்திர போரில் தலைவராக இருக்கிறார். மேலும் அவர் எல்லா காலத்திலும் துவாரகையின் செல்வமிக்க இளவரசராகவும் பிருந்தாவன கோபியர்களின் காதலராகவும் இருக்கிறார். ஆயினும் அவரது தோற்றங்கள் அனைத்தும் அர்த்தமுள்ளவையாகும். ஏனெனில் அவைகள் முழுமுதற் கடவுளுடன் தமக்குள்ள உறவை மறந்துவிட்ட பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அவரது உண்மையான தன்மையினை காட்டுவனவாகும். அவர்களின் நன்மைக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் செய்கின்றார். குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தின் பேரில் அர்ஜுனன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அவரது வன்முறை தேவையானதாகவே இருந்தது. ஏனென்றால் தர்மத்திற்கு புறம்பானவர்களாக சிலர் மாறும்போது வன்முறை தேவைப்படுகிறது. இது விஷயத்தில் அஹிம்சை என்பதெல்லாம் கயமைத்தனமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். எஸ், அஹிம்சை என்ற பெயரில் இல்லையா? நம்முடைய இந்திய சுதந்திரத்துல கூட எடுத்துட்டா கூட எல்லா இடத்துலயுமே அஹிம்சை என்பது வேலை செய்யாது என்பது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ சுபாஷ் சந்திர போஸ்னுடைய வீரம் இல்லையா, காந்தியினுடைய அஹிம்சை, இரண்டுக்குமே வித்தியாசங்கள் உண்டு. ஸோ அஹிம்சையை எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துலதான் உபயோகப்படுத்தணும். அதே மாதிரி வீரமும் எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துலதான் உபயோகப்படுத்தணும்.
சோ அஹிம்சை செய்ய வேண்டிய இடத்துல நம்ம வீரத்தை உபயோகப்படுத்தவும் கூடாது. அதே மாதிரி எந்த இடத்துல வீரத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துல அஹிம்சை செய்தால் எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. அதனால நமக்கு தான் நஷ்டம், நம் தரப்பில் இருப்பவர்களுக்குத்தான் பேரழிவு ஏற்படும் இல்லையா? சோ மேலும் இதை நம்ம மேலும் உறுதிப்படுத்தணும்னா இந்த மகாபாரத போர்ல பகவானே வந்து அவர்தான் தலைவராக இருந்து இந்த போரை நடத்தினார் இல்லையா? அந்த இடத்துல அஹிம்சை என்பது பார்க்கவில்லை இல்லையா? அங்கே ஹிம்சைதான். ஏனென்றால் தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு சில அதர்மிகளை வந்து வதை தெரிய வேண்டும் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர்களோடு இருக்கக்கூடியவர்களையும் சேர்த்து வதைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இல்லையா? அதுவும் அந்த இடத்துல நம்ம அவங்களுக்காக கருணை புரியவே முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து கருணை புரிய தொடங்கி விடுகின்றார் முதல் அத்தியாயத்திலே. அதுதான் பகவான் அவருக்கு வந்து அறிவுரை 18 அத்தியாயங்களை வரைக்குமே படிப்படியாக ஞானத்தை வந்து போதித்தார், பக்தியை போதித்தார், ஒருவர் கடமையை எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் என்பதை போதித்தார். சோ அதனால எந்த இடத்துல வந்து அஹிம்சையை வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும், எந்த இடத்துல இம்சை என்பது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது, இது எல்லாமே நாம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி கிளியர் கட்டா எடுத்துரைக்கக்கூடியவங்க வேற யாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தை இருக்கவே முடியாது. அதனால பகவானுக்கு நிகர் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையை படித்து அதனுடைய நோக்கம் என்ன கருத்துக்கள் பகவான் நமக்கு சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டால் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ அந்த அளவுக்கு அதை பரிபாலிக்க நம்மளால முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக நாம பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். இது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் அதற்கு நாம தயாராக இருந்து செயல்பட வேண்டும். அதுதான் we should make the decision இல்லையா? சோ தீர்மானம் என்பது நாம எடுக்கணும். ஸோ பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவ் பண்ணுவார். நம்ம ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்குமே அவர் தான் அப்ரூவரே. he is the supreme enjoyer also, he is the approver also இல்லையா? அனைத்தையும் ஆள்பவர், அனைத்திற்கு உரிமையாளர், அனைத்தையுமே வந்து சுகிப்பவர், இத்தனையும் அவர் தான். ஆனா இந்த ஜீவன் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி ஒரு செயலை, ஒரு கர்மத்தை அவன் எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை அவன் தான் எடுக்க வேண்டும். தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு அவனுடைய சமர்ப்பணம் பகவானிடத்தில் சென்றால் அவரும் அதை ரட்சித்து நல்மார்க்கம் அவரையே சார்ந்து செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா அது நல்மார்க்கமா இருந்தா முன்னேறி செல்லும். அதை நான் தான் செய்கின்றேன் என்று அகங்காரத்தோட due to mode of fashion இல்லையா, ரஜோகுணத்தினால் நாம் செயலாற்றினோம் என்றால் இறுதியில் வந்து நாம காமம், குரோதம் இல்லையா, அட்டாச்மெண்ட் இந்த நிலையில போயிட்டு நாம வந்து அழிவை, டெல்யூஷன் இல்லையா, பிவில்டர்மெண்ட் அதாவது குழப்பம், கலக்கம், நடுக்கம் எல்லாம் ஏற்பட்டு அந்த செயலில் நாம வந்து தோல்வியை தான் சந்திப்போம். அதனால அதாவது அழிவு என்னக்கூடிய அந்த பாதையை நோக்கி நாம சென்று விடுவோம். அதனால்தான் எந்த காரியத்தையுமே நாமலாம் நினைச்சு செய்யறது கிடையாது. அப்படின்னா அந்த காரியம் நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைதான். ஆனால் அது நான் செய்கின்றேன் என்று சொல்வதற்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு அதாவது அத்தாரிட்டிவே இல்லை. நமக்கு நம்மளை செய்ய வைக்கிறாங்கன்றத மட்டும்தான் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். we are all doers. எதன் அடிப்படையில்? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களே நம்மளை செயல் ஆற்றுகின்றது இல்லையா? அதற்கான அனுமதியும் வந்து பகவான் வழங்குகிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால இருக்கிறதுலயே உத்தமமானது எது? சத்வகுணம். அதை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா? ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு 16வது பதம். தத்தே அனபீஷ்டம் இவ சத்வ
நிதேத் விதித்சோஹோ க்ஷேமம் ஜனாய நிஜ சக்திபீர் உத்ருதாதரே நைதாவதா த்ரி அதிபதே பர விஸ்வபர்துஷ் தேஜஹ சதம் த்வ அவனத்தஸ்ய சாதே வினோதஹ. சோ தத் புனித பாதையின் அழிவானது அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா, அதனுடைய அழிவானது. சோ தே உம்மால் அபனிஷ்டம் விரும்பப்படுவது கிடையாது. ஸோ நாம ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தை வந்து நம்மள நாமளே வந்து டைவர்ட் பண்ணீங்கன்னா பகவானுக்கு விருப்பம் கொள்வதே கிடையாது. ஆனா நம்முடைய குணாதிசயத்தினால நாம் என்ன செய்கின்றோம், ஓவர்ரூல் சத்துவத்தை வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகள் என்ன பண்ணும், அதாவது வெற்றி கொள்ளி விடுகின்றது. அதனால அப்ப நாம தர்மத்தின் தரப்பிலிருந்து அதர்மத்தின் வழிக்கு நாம சென்று விட்டோம். அதாவது செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் என்று உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ செய்யத்தகாத செயலை நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. செய்யத்தக்க செயல் எதுவோ அது மாத்திரமே செய்யணும். ஆனா ஒருவன் அதை தவிர்த்து அழிவான பாதையை நோக்கி செல்லுவது பகவான் என்றைக்குமே விரும்புவது கிடையாது. இவ போன்று சத்வநிதே நற்குணம் அனைத்தின் உறைவிடம் விதிசா செய்ய விரும்புவதற்கு சேமம் நலம் ஜனாய பொதுமக்கள் நிஜ சக்திபி உனது சுயசக்தினால் உத்ரு அழிக்கப்படுதல் அரே எதிரானவை இல்லை ஏதாவது இதனால் ஸ்ரீ அதிபதி 3 வகையான படைப்புகளினுடைய எஜமானன். மேலும் ஸ்ரீ அதிபதி எஜமானன் ஓ பகவானே விஸ்வ பர்த்துகு பிரபஞ்சத்தை காப்பவர் தேஜக சக்தி சதம் குறைதல் ஆனால் அவனஸ்திய பணிவுடன் அந்த தே உமது வினோத மகிழ்ச்சி. இந்த மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதே பார்க்கலாம். அனைத்து நற்குணங்களின் உறைவிடமாக நீர் விளங்குவதால் ஆல் டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நற்குணங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதுலயும் ஹையஸ்டா தான் நம்ம சொல்லணும். பகவான் இடத்துல அனைத்துமே அவரிடத்தில் தெய்வீகமான இயல்புகள் தான். போற்றுவதற்குரிய பகவானே இப்புனித பாதை அழிவதை நீர் ஒருபொழுதும் விரும்புவது கிடையாது. எல்லாருமே பகவானின் அதாவது அவருடைய திருநாட்டை அடையணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு தான் பகவான் ஈகர்லி வெயிட்டிங் நம்மள எல்லாருமே வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. ஆனா அதற்கு முன்னாடி நாம பக்குவம் அடையணும் இல்லையா? அதனால பக்குவம் எவ்வாறு அடைய முடியும்? நாம் நற்பாதையை மேற்கொண்டால் பக்குவம் அடையும் இல்லையா? அதை விடுத்து தூரமாக விலகினால் அது நமக்கு நற்பாதையும் வழங்காது. பகவானும் அதை ஒருபொழுதும் விரும்புவதும் கிடையாது. பொதுமக்களின் நலனுக்காக உமது ஆற்றல் மிக்க சக்தியினால் நீரே தீய சக்திகள் அனைத்தையும் அழிக்கின்றது இல்லையா? பகவான் மக்களுடைய நலனுக்காக அவரே வந்து நமக்குள்ள ஒரு நம்ம எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கோம். ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்ல இருந்தா சத்வம் உள்ள சொன்னாலும் தாம்சிக்ல நமக்கு அது நல்லது கெட்டதே தெரியாது. எஸ்பெஷலி ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்லது கெட்டது கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா அதை அவர்களுடைய ஆசையை வந்து ஓவர்ரூல் இல்லையா? 2 விதமான நிலைகள் நமக்கு இருக்கிறது. ஒன்று ஆசைகள், இன்னொன்னு வந்து அதாவது விருப்பமற்ற தன்மை, பிடிக்காதது. இந்த செயல் எனக்கு செய்ய பிடிக்காது, இந்த செயலை நான் ரொம்ப விரும்பி செய்யறேன் இல்லையா? நியூட்ரலா செய்யறதுக்கு நம்ம பழகணும், நம்ம கடமையா. அதை நம்ம செய்யறது கிடையாது. எப்பவுமே நாம இன்னும் அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல தான் இருக்கும். அதனால நம்முடைய செயல்களுக்கு வந்து இதுதான் வழி என்று உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் கண்டிப்பா வரும். குரு இருந்தா குரு மூலியமா நமக்கு சொல்ல வைப்பாங்க. இல்லைன்னா நமக்கு அந்த இன்ட்யூஷனுக்கு தானாவே பகவான் உள்ளுக்குள்ள கொடுப்பார். ஆனா அதை நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்ஸா போய் இல்லையா அதை செயலை செய்யறதுக்கு விரும்பாம வந்து நிராகரிக்கிறது, இந்த மாதிரியான செயல்கள் நாம கண்டிப்பா செய்கின்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே பகவான் அந்த தீய சக்திகளை எல்லாமே நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து அழிக்கின்றவர் அவர்தான். நீரே 3 படைப்புகளின் எஜமானராகவும் 3 சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா? இந்த 3 படைப்பு மற்றும் வந்து 3 உலகங்கள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், நாம மத்திய உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பாதுகாப்பவராகவும் விளங்குகின்றேன். ஆகையினால் உமது பணிவார்ந்த நன்மையினால் உமது சக்தி ஒருபொழுதும் குறைவடைவதே கிடையாது. அடுத்தவர்களுக்கு நலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்றைக்குமே நம்முடைய இதுல இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு குறையும் ஏற்படாது இல்லையா? அதாவது நம்மளால இயன்ற ஒரு உதவி நம்ம செய்கின்றோம். அப்ப நம்ம கிட்ட என்ன குறைய போகின்றது? பௌதிகத்திலே இப்படி பகவான் எல்லையற்ற ஆற்றலை உடையவர், அனைவருக்குமே நலத்தை வழங்குவதற்காகவே வாரி வழங்குவதற்காகவே அவர் இருப்பவர்
இல்லையா? பக்தர்களுக்கு இன்னொரு பிடி மேலேயே வழங்குவார், அப்படிப்பட்டவர். அதனால அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து அமுத சுரபி மாதிரி எப்பொழுதுமே குறை அடையவே அடையாது, எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும். மாறாக உமது பணிவினால் நீர் உமது உன்னதமான நிலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றேன். நான் கடவுள் அப்படின்னு அதாவது கிருஷ்ண அவதாரத்தின் வந்தபோது கூட பகவான் எங்கேயுமே சொல்லிக்கல இல்லையா? ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய செயல் எவ்வாறு இருக்குமோ அந்த செயலில் தான் அவர் ஈடுபட்டார். குந்திக்கு அதாவது அண்ணனுடைய பிள்ளையாகவும் இல்லையா, அதே மாதிரி பாண்டவர்களுக்கு மைதுண்ணனாகவும் இல்லையா, இப்படி உறவு முறைகள் எல்லாவற்றிலுமே வந்து அந்த ஒரு நிலையில் பசுக்களுக்கு எல்லாமே வந்து அதாவது ரட்சிப்பவராகவும் இந்த மாதிரி அனைத்தையுமே வந்து அவர் நன்றாகவே செய்து கொண்டார். ஆனால் எந்த இடத்துலயுமே அவர் தன்னுடைய அதாவது ஹீஸ் ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை எங்கேயுமே அவர் வெளிப்படுத்தவே இல்லை. ஸோ அதனால நான் கடவுள் நாமளா என்ன சொல்லுவோம், ஐ எம் சோ அண்ட் சோ திஸ் சோ அண்ட் சோ தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? யாராவது நம்மள வந்து நம்ம வந்து இந்த நம்முடைய பொசிஷன் எல்லாம் சொல்லாம எங்கேயாவது நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ அதனால அது எல்லாமே தற்காலிகமான பதவிகள் தான். நான் இன்ன செயலில் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன், ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றது யாரும் சொல்றது கிடையாது. ஐ எம் திஸ், ஐ எம் த எம்டி ஆஃப் த கம்பெனி, ஐ எம் த அதாவது ஐ எம் த ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், ஐ எம் த டீச்சர், அந்த மாதிரி நான் தான் எல்லாம், நான் என்னதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பண்ணி நம்முடைய ப்ரொஃபஷன் மூலியமா நம்முடைய இந்த பௌதிக ரூபத்தை வந்து நாம அதனுடைய ஐடென்டிபிகேஷனை எல்லாருக்கும் நம்ம வெளிப்படுத்திக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ உண்மையிலே ஆன்ம ரூபத்துல நாம் எல்லாரும் ஒன்றுதான். அங்க எந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பதவிகளோ எதுவுமே கிடையாது. நாம் எந்த அளவுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கோன்ற அந்த குவாலிபிகேஷன் மட்டும்தான் அந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை இட்டு செல்லும். இல்லை என்றால் அந்த ஆன்மா மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்க வேண்டியிருக்கும். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு இடைய சிறுவனாக ஆனதினாலோ அல்லது சுதாமாந்தரனுக்கு அவருடைய பாதங்களை எல்லாம் கழுவி இல்லையா பாத சேவனம் செய்யறது மரியாதை அளித்ததினாலோ அல்லது பிற பக்தர்களுக்கு அதாவது நந்த மகாராஜர், வசுதேவர், தேவகிமா, அடுத்து வந்து யசோதை தாயார், இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாண்டவர்கள், குந்தி தேவி, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவர் வந்து தனது நிலையில் ஒருபொழுதுமே குறைந்ததே கிடையாது. எப்பவுமே அவர் குறைஞ்சி போனது கிடையாது. அவர்கள் மீது கருணை எப்பொழுதுமே செலுத்தி கொண்டிருந்தார். சோ தன்னையே நினைப்பவர்களை பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து ரட்சிக்கிறார். அதனால்தான் ஸ்மரணம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. நாம ஜபங்களால் தான் நாம ஸ்மரணத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். அதனால எல்லோருமே வந்து அன்றாடம் தான் என்ன அதாவது எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனை ரவுண்ட்ஸையும் வந்து போக்கஸ்டா வந்து நிலை கொண்டு நாம் அதை செயலாற்ற வேண்டும். சோ மேலும் அவரே ஒரு முன்னுதாரணம். அவரது நடத்தை ஒரு மகாத்மாவாக நம்ம இத முந்தனே சாட்டர்டே கிளாஸ்ல கூட பார்ப்போம். துர்லபான் அது என்னன்னா எந்த ஓமையை வந்து ஒரு பெரியவர் வந்து அமைத்து கொடுக்கிறாரோ அதையே வந்து அதாவது பிற மனிதர்களும் வந்து பின்பற்றுவார்கள். அதனால நான் செயலாற்றாமல் இருந்தால் என்னையே பின்பற்றி அவர்களும் செயலாற்றாமல் போய்விடுவார்கள். அதுதான் நான் செயலாற்ற வேண்டியதுக்கான அவசியம் ஏதும் இல்லை என்றாலும் நான் இருந்தும் நான் வந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு அவருடைய கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போறது தவறு என்றதை வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். மாதிரி சச்சிதானந்த விக்கிரகம் என்பது அவர்தான். அவரது வடிவமானது முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது. அத்வைதம் அதாவது அனந்த ரூபம். அத்வைதம் என்பது அவருடைய ரூபம். ஆக்சுவலி அப்படின்னா துவைதம் என்றால் இரண்டு, நமக்கு எல்லாமே இரண்டு. ஆன்மா நித்தியமானது, இந்த உடல் நித்தியமற்றது இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது, ஏகம். அப்படின்னா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் வந்து ஆன்மீகத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் சத் சித் ஆனந்தம் இல்லையா? சத் என்றால் நித்தியம், அடுத்து சித் என்றால் ஞானம் இல்லையா? ஆனந்தம் என்றால் பேரானந்தம், அதாவது பிளிஸ். சோ அவரது வடிவமானது முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானதுதான், ஒன்றரை கலந்தது. ஆனந்தமும் ஞானமும் நிறைந்ததும் இல்லையா? பேரானந்தம். அடுத்து ஞானம் என்பது சித்து இல்லையா? நிறைந்ததும். நித்தியமானது என்பது சத்து, அதாவது உண்மை. ஆகும் உயிர்களானது அவரது பாகங்கள் ஆனதினால் நாம் எல்லாரும் அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். நமக்கும் அந்த நித்திய தன்மை உண்டு இல்லையா? எது ஆன்ம ரூபத்தில் பெற்றிருந்தன. ஆனால் அவை இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய மாயனுடைய தொடர்பினால் வந்து கொண்டவுடன்
அவர்களது மறதியினால் யாரை மறந்து விடுகின்றோம்? we forget Krishna. அதாவது we forget the supreme God இல்லையா? ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவனை நாம மறந்து விடுகின்றோம். ஸோ அவர்களது உண்மையான தன்மை வந்து மூடப்பட்டது. அதனால மாயையில் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது இந்த யோக மாயையால் வந்து பகவான் நமக்கு தெரிவதே கிடையாது. குமாரர்கள் அவருக்கு செய்த பிரார்த்தனையின்படி பகவான் கிருஷ்ணரது தோற்றமானது இந்த உணர்ச்சியின் பார்ப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். பகவான் இவை அனைத்திற்குமே அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? அதனால மாயைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவரிடம் இருந்து தோன்றியதுதான் அந்த 8 ஜடசக்திகளும் இல்லையா? பஞ்ச மகாபூதங்கள், அகங்காரம், மனது மற்றும் புத்தி. சோ இந்த 8மே பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள். அவர் இந்த 8 ஜடசக்திகளை கொண்டு அதுல இருந்து 24 பண்புகள் கொண்டு இந்த ஜடமும் சேத்தனமும் கலந்துதான் இந்த இகலோக வாழ்க்கை. இதை வந்து ரட்சிப்பதற்காக தான் தேவர்களை படைத்தார். இன்டைரக்டா அவங்கதான் வந்து, அதாவது இன்டைரக்டா அவருடைய அருள் தான் இங்கே வந்து பாலித்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் டைரக்டா வந்து ஆளக்கூடியவர்கள் யாரு? நவகிரகம் மற்றும் அநேகர், அதாவது தேவர்கள். அவரவர்களுக்கிட்ட அந்த செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களும் தங்களுடைய செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். சோ அவர் பிருந்தாவனத்தில் எல்லா காலத்திலுமே, இன்றைக்கு கூட அவர் வந்து அங்கே ஒரு இடையர் குல சிறுவனாகத்தான் வந்திருக்கிறார். மேலும் குருஷேத்திர போலத்தில் அவர்தான் வந்து தலைவராக இருக்கிறார். மேலும் துவாரகையில வந்து செல்வம் மிக்க, அதாவது அரசை ஆளக்கூடிய இளவரசராகவும் இருக்கிறார். ஸோ அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து மேன்மையாகவும் இன்று வரைக்கும் கூட அதாவது அது உள்ளது என்றதை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு ஷீலா பிரபுபாதருடைய பர்பஸ். அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே நாம பகவானை சேவிக்கணும். இப்போ பகவான் என்றால் அனைத்து புகழ், அனைத்து அழகு, அனைத்து வலிமை, அனைத்து செல்வம் இல்லையா? அனைத்து துறவரம், அனைத்து ஞானம் அப்படின்றோம். இப்ப யாராவது ஹையஸ்டா ஞானம் இருந்தா அவர்களை வந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவர்களிடத்தில் நாம் உரையாடும் பொழுதோ அப்பொழுது நாம பகவானை நாம நினைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதே ரொம்ப அழகா இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்பொழுது பகவானுடைய ரூபத்தை காண்கின்றோம் என்று நாம நினைத்து கொள்ளணும். அனைத்திலுமே வந்து அவருதான் இருக்கார். ஆனா நம்ம சிலதெல்லாம் ஐடென்டிஃபையா வந்து நம்ம கண்கள் வந்து எதை வேண்டும் என்றாலும் காணக்கூடிய சக்தி கொண்டது இல்லையா? ஆனால் அதை பக்குவமான முறையில் வந்து நாம பயிற்சி செய்வதற்கு நம்ம இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் நாம வந்து ஈர்க்கப்படவே கூடாது. அனைத்தையுமே ஆன்மீக தரப்பில் நாம அதாவது கனெக்டிவிட்டி எடுத்துக்கணும். சோ அவர் நித்தியமாக குருஷேத்திர போரில் தலைவராக இருந்தார். இப்போ எந்த இடத்துல போர் முனை நடந்தாலும் அதுல சீஃபா இருக்கிறவர் அவராகத்தான் இருப்பார். சோ அதே மாதிரி அதாவது நாம நினைக்கணும், we should feel that நம்ம வந்து உணர்ந்து அறியணும். அப்பொழுதுதான், உணராமலே இருந்தால் அதனுடைய மகிமை என்பது வெளியில வராது. ஸோ மேலும் ஆயினும் அவரது தோற்றங்கள் அனைத்தும் அர்த்தம் உள்ளவையாகும். தட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன், அவர் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள், அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாத்திரங்கள், கதாபாத்திரங்கள் அனைத்துமே வந்து மிகவும் வந்து தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்து கொள்ளக்கூடியது, அர்த்தம் உள்ளது, வேல்யூபிள் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏனெனில் அவைகள் முழுமுதற் கடவுளுடன் தனக்குள்ள உறவை மறந்துவிட்ட பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு இல்லையா, நாம மறந்து விட்ட பிறகு அவரது உண்மையான தன்மையினை வந்து காட்டுவனவாகும் இல்லையா? இந்த ரூபத்துல வந்து நாம அவரை சேவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை எக்ஸாம்பிளாக, உதாரணமாக அவர் வந்து காட்டுகிறார். அவர்களின் நன்மைக்காக அவர் எல்லாவற்றையுமே செய்கிறார். தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு நாமும் வந்து அந்த கம்பேஷனை வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? நம்மள முன்னாடி ரொம்பவுமே வாதம் பண்றவங்க, நமக்கு ரொம்பவுமே விரோதமாக இருக்கும், நம் தரப்பில் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும், ஆனா எதிர் தரப்புல வந்து தவறு இருக்கும். இருந்தாலும் அவன் மூட நம்பிக்கை கொண்டு அவன் வந்து செயல்படுவான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலுமே நாம அவங்களுக்காக நாம வந்து வருத்தப்பட வேண்டும். அவர்கள் நன்னிலை அடையணுன்ற பிரார்த்தனைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். அதை நாம் கற்றால் கண்டிப்பாக நாமும் வந்து பக்குவம் அடைவோம். மேலும் கிருஷ்ண விருப்பத்தின் பேரில் அர்ஜுனன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அவரது வன்முறை தேவையானதே ஆகும். அதாவது ஏனெனில் அவைகள் முழுமுதற் கடவுள் தனக்குள்ள உறவை மறந்து விட்ட பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அவரது உண்மையான தன்மையை காட்டுவனவாகும் இல்லையா? ரியலைசேஷன். ஸோ பகவான் வந்து தான் இருக்கின்றேன் என்று இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல நாம் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு அவர் இருக்கின்றார் என்பது, அவருடைய பிரசன்ஸை வந்து உணர்றதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் கண்டிப்பாக வழங்குகிறார்.
சோ இது வரைக்கும் நீங்க கூட இதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் அநேக இன்ஸ்டன்ஸ்ல எல்லாமே. அவர்களின் நன்மைக்காக அவர் எல்லாவற்றையுமே செய்கிறார். நமக்கு சங்கடம் என்று வரும்பொழுது அவரிடத்தில் தான் செல்கின்றோம் இல்லையா? அதற்கான மார்க்கத்தை அவர்தான் வழி நடத்துகிறார். குருஷேத்திர யுத்தத்தில் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தின் பேரில் அர்ஜுனன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அவரது வன்முறை தேவையானதே ஆகும் இல்லையா? அந்த சமயத்துல அதர்மிகள் தான் வந்து தழை தோங்கி இருந்தார்கள். தர்மம் என்பதே அறியாத நிலைக்கு வந்து எட்டிவிட்டது. மேலும் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கிறது? அதாவது தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்ன்றதுதான் இல்லையா? ரிலிஜன் இஸ், அதாவது மதம் என்பது தர்மம், தர்மம் என்பது நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து அவரவர்களுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒருத்தருமே செய்வாங்க. ஆனா அதை வந்து எந்த வழியில், தர்மத்தின் வழியில் இட்டு செல்லணும்ன்றதுக்காக பகவானுடைய கருணை என்பது கண்டிப்பாக தேவை. அந்த குருஷேத்திர போரும் வந்து அஹிம்சை இல்லை, ஹிம்சை தான் இல்லையா? அது ஹிம்சையாக இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து தள்ளப்பட்ட நிலை இந்த பிரபஞ்சத்துல. அதனாலதான் அந்த போரையே வந்து நிகழ்த்த வேண்டியதாகிறது. அதனால வன்முறை என்பது செயல்படும். இது வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸினுடைய ஆக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? ஏனென்றால் தர்மத்திற்கு புறம்பானவர்கள் சிலர் மாறும்பொழுது வன்முறை தேவைப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அதர்மவாதிகளை வந்து வதைக்கணும்னா தர்மத்தை நம்ம போர் கொண்டுதான் கண்டிப்பா நிலைநிறுத்த முடியும். இந்த விஷயத்தில் அஹிம்சை என்பதெல்லாம் அதாவது கயமைத்தனம், அதாவது எஸ்கேபிசம் தான் இல்லையா? ஒருத்தர் நம்மளை தாக்க வர, நம்ம கண்ட்ரியை வந்து பார்டர்ல வந்து அடுத்த தேசத்தை அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம அதை வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நாம ரிட்டாலியேட் பண்ணணும் இல்லையா? திருப்பி இல்லையா? நாம திரும்பியும் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அது நம்முடைய கடமை. நம்ம தேசத்தை நாம ரட்சிக்க வேண்டியது அந்த பொறுப்புல இருக்கும்போது அதுவே இறைவனுடைய அதாவது சேவையாகின்றது அந்த இடத்துல. சோ இந்த விஷயத்தில் அஹிம்சை என்பதெல்லாம் கயமைத்தனம், அதாவது ஏமாற்றுத்தனம் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்க. டைரக்ட் ஹிட் இது வந்து பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் இல்லையா? எப்படியும் வந்து பூசி மொழிகள்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. இது இப்படிதான், இது இப்படிதான், அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. எஸ் கீதா மாதாஜி வாசிங்க. யம் வானயோர் தமம் அதீச பவான் விதத்தே விருத்திம் நுவா தத் அனுமன்மஹி நிர்வீஹலீகம் அஸ்மா சுபாய உச்சிதோ வியதாம் சாதண்டோ யோகா நாகௌஹ்ய வயம் அயுங்கமஹி கில்பிஷேனஹ. ஓம் வாணியோர்தாமம் தமம் ஆதிசா பவன் விதத்ததே விருத்திம் நோவா அனுமான்மயி நிர்வயர்லீகம் ஆத்மா சன்வாய உதித்தோ திரியதாம் தாதண்டோ ஏயா நாக சௌவயம் ஐங்குஷ்மஷி கில்பிஷேனா. what of meaning? ஆம் எது, வா அல்லது, அனையோ இவர்கள் இருவரின், தமம் தண்டனை, ஆதிசா ஓ பகவானே, பகவான் உமது மேலாண்மை, இங்கே விதந்தே அளித்தல், விருத்தின் நல்வாழ்க்கைக்கு, து உறுதியாக, வா அல்லது, தத் அந்த, அனுமான்மயி நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நிர்வயலீகம் எந்தவித பொய்மையின்றி, அஸ்மாசன் எங்களுக்கு, வா அல்லது, யா எதுவாயினும், உசிதா முறையானது, திரியதாம் அளிக்கப்படலாம், சா அந்த, தண்ட தண்டனை, ஏ அவர், அநாகசௌ பாவமட்ட, வயம் நாங்கள், ஐங்கமஷி ஒதுக்கப்பட்டது, கில்பிஷேனா சாபத்துடன். பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பிளஸ் பொருளுரை. ஓ பகவானே, ஏது மரியாதையை இருவாயிரம் காவலர்களுக்குள்ளேயோ அல்லதோ எங்களுக்குள் நீ விரும்பி அளிக்கும் எந்த விதமான தண்டனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வோம். குற்றமற்ற இருவரை நாங்கள் சகித்து விட்டோம் என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிவோம். பொருளுரை. 4 குமரர்களான இம்முனிவர்கள் அயன் மற்றும் விஜயன் என்னும் இரு காவலருக்கு அளித்த சாபத்தினை இப்போது பிரகணிக்கிறார். காரணம், பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள்
ஒருபோதும் குற்றம் செய்ய முடியாது என்பதை அவர்கள் இப்போது உணர்கின்றனர். பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழு நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடுபவன் அல்லது உண்மையில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் தேவருக்குள் உள்ள நற்குணங்களை அனைத்தும் தன்னிடத்தை வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறான். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் தவறியிருக்க முடியாது. சில நேரங்களில் ஒரு விபத்தினாலோ அல்லது தற்காலிக ஏற்பாடினாலோ அவன் குற்றமிழந்து விட்டான் என்றால் அதனை நீக்க கடுமையாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அயன் விஜயனை சபித்தது இரக்கத்திற்கு உரியதாகின்றது. இப்பொழுது குமாரர்கள் தங்களது நிலையான ரஜோ மற்றும் தம குணங்களினால் பற்பட்டதாக இருந்துவிட்டதாக கருதி எந்த விதமான தண்டனையை பகவான் அளித்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராகிவிட்டனர். பொதுவாக பக்தர்களிடம் பழகும் பொழுது நாம் குற்றம் காண முயற்சித்தல் கூடாது. பகவத்கீதையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்பிக்கையுடன் கொண்டு புரியும் ஒருவன் ஒரு தவறினை செய்து விட்டாலும் அவனை ஒரு சாது அல்லது தெய்வீக மகானாகவோ கருத வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. முன்னைய பழக்க வழக்கங்களால் அவர் தவறு செய்து விடலாம். ஆனால் கூட அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதனால் அவனது அந்த வரை மீண்டும் மிகவும் கடுமையாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். கிருஷ்ண மாதாஜி. யம் வானயோர்தமமதி சபவான் விதத்தே விருத்திம் நுவாதத் அனுமன்மஹி நிவ்ரலீயகம் அஸ்மாசுவாயஷ உஷிதோ த்ரியதாம் சதண்டோ ஏ அநாகசௌ வயம் அயுங்கக்ஷமஹி கில்பிஷேனஹ எம் எது வா அல்லது அனையோ இவர்கள் இருவரின், அதாவது ஜெயா மற்றும் விஜயன் இல்லையா, தமம் தண்டனை, அதீச ஓ பகவானே பவான் உமது மேலாண்மையின் கீழ், விதத்தே அளித்தல், விருத்தேம் நல் வாழ்க்கைக்கு, நோ உறுதியாக, வா அல்லது தத் அந்த, அனுமன் மகி நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம், நிர்வலீகம் எந்தவித பொய்மையும் இன்றி, அஸ்மாசு எங்களுக்கு, வா அல்லது யா எதுவாயினும், உசிர முறையானது, திரியதாம் அளிக்கப்படலாம், சா அந்த, தண்ட தண்டனை, ஏ அவர், அனகாசோ பாவமற்ற, வயம் நாங்கள், அயுங்ஷமகி ஒதுக்கப்பட்டது, கில்பிஷேன சாபத்துடன். இப்போ குமாரர்கள் சபித்தார்கள். மேலும் ஏனென்றால் இது நம்ம இப்ப டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல கூட இது நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ டிவோட்டிஸா இருக்கிறோம், கண்டிப்பா நாம எல்லாரும் பக்குவமானவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனதுல வச்சுக்கணும் இல்லையா. வி ஷுட் கெட் எ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங், யாருமே இங்க பக்குவம் கிடையாது. சோ பக்குவம் ஆகிறதுக்கான முயற்சியில தான் நம்ம எல்லாரும் ஈடுபட்டு இருக்கோம். அப்போ தவறு இழைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதை நம்ம பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல அன்றாட வாழ்க்கையில நாம உபயோகப்படுத்தணும். சோ ஒருத்தர் அடுத்தவங்களுக்கு இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் கண்டிப்பா செய்வாங்க இல்லையா. நாம எல்லாரும் ஒன்று கூடி இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எஸ் மாதாஜி இன்னும் வரல, நம்ம ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஒரு மாதாஜி பாடுறது ஒரு மாதாஜிக்கு பிடிக்காம போகலாம். இப்படி எல்லாம் ஏன்னா அவங்க மட்டுமே எடுத்துக்கிறாங்க, இல்ல அவங்க தவறுதலாக பாடுறாங்க, இந்த ராகம் சரியில்லை, அவங்க குரல் சரியில்லை, இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஏன்னா மனசு இரட்டைத்தன்மை தான். நமக்கு இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை. பக்குவமானவர்கள் தான் குரு என்ற ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள். நாம யாரும் இன்னும் அந்த குரு ஸ்தானத்திற்கு செல்லவில்லை. அதனால பக்குவமற்ற நிலையில முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ரஸிவ், அதாவது முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் நாம. அதனால அட்லீஸ்ட் நாம அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம மிகைப்படுத்தியோ இல்லை அதே மெயின் கிரைட்டீரியாவோ நம்ம சொல்லவே கூடாது. அதுதான் தவறு இல்லையா. சோ இந்த 16வது சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் தெய்வீகமான இயல்புகளை பற்றி தான் சொல்றது. உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி இதை திருப்பி சொல்லியிருக்கேன். அதுலயும் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அதுதான் தெய்வீகமான ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒருவர் குற்றம் இழைத்து விட்டாலும் அவரை மன்னிக்க கூடிய பக்குவத்தை நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த ரெண்டையுமே நாம செய்ய ஆரம்பித்தால் கண்டிப்பாக மிச்சம் இருக்கக்கூடியது அனைத்துமே தானாகவே சேரும் நமக்கு.
பக்தியிலும் வந்து நாம பூர்ணத்துவம் அடையலாம். எது வரைக்கும் நாம வந்து அதாவது ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் அதை வந்து நம்ம வச்சுட்டே இருக்குமோ, அந்த ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்க வந்து விடாது இருக்குமோ, அது வரைக்கும் நாம இன்னும் பக்குவமாகலை. நம்ம எவ்வளவு பக்தி செய்தாலுமே இந்த பக்கம் அனர்த்தங்கள், இந்த பக்கம் நாம வந்து பக்தி இல்லையா. சோ ரெண்டுமே இந்த பக்கம் நிவர்த்தியான ஒரு செயல்களை ஈடுபடுகின்றோம். எதையெல்லாம் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலா போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இந்த பக்கம் அனர்த்தங்களையும் நாம் செய்யணும். அனர்த்த நிவர்த்தி வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல நம்ம கடக்கவே முடியாது இல்லையா. குமாரர்களுக்கே அந்த நிலை. 4 குமாரர்கள் வெறுமனே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ்ல தான் வந்து பிறந்தவர்கள். பிரம்மரால் படைக்கப்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவர்கள் வந்து இந்த மக்கள் தொகையும் இந்த இனவிருத்தியில வந்து பிரஜனி அதுல ஈடுபட சொன்னப்போ அவங்க வந்து செய்ய மாட்டேன், பக்தி தொண்டுதான் போவேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ பிரம்மருக்கும் வந்து அதாவது தந்தை என நிலையில இருந்து கொண்டு தனையன்கள் வந்து செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னது அவருக்கும் கோபம் வந்த பிறகுதான் ருத்ரர்கள் எல்லாமே ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து வெளிப்பட்டார்கள் இல்லையா. அப்படிங்கிறத நாம இந்த பாகவதத்திலேயே படிச்சுட்டு வந்தோம். அந்த மாதிரி வெறுமனே ஸ்பிரிச்சுவல் இயல்புகளே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த 4 குமாரர்களே அவர்களுக்கு என்ன இருந்திருக்க வேண்டும்? பொறுமை இல்லையா. அந்த பொறுமை என்பது இருந்திருக்க வேண்டும். அந்த பொறுமை என்பது இல்லாததுனாலதான் பர்ஃபெக்ஷன் என்பது அங்கே இல்லாமல் போனது. அவர்களுடைய தவறையும் அவர்கள் உணர்கிறார்கள் இல்லையா. ஆனால் அங்கே திருத்தொண்டு புரியதற்காக அவர்களுடைய அவங்களுடைய சுயநலத்திற்காக அந்த கோபத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளவில்லை. பகவானை தரிசனம் பெறணும், சேவை பண்ணணும்ன்றதுக்காக வந்தவங்களை வந்து தடுத்து நிறுத்தியதுனால அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது. ஆனால் இவர்கள் அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்திருக்க கூடாது இல்லையா. ஒரு பிராமணருக்கோ ஒரு பசுவுக்கோ நாம வந்து பக்தி தொண்டு புரியக்கூடிய ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கோ நாம கண்டிப்பாக என்றைக்கும் இடையூறு செய்யவே கூடாது. அது மிகப்பெரிய அனர்த்தம் அப்படிங்கறத வந்து இங்கே ஜெயா விஜயனும் இப்பொழுது உணர்கிறார்கள். அந்த கருத்து தான் இந்த கான்டெக்ட் தான் இங்க நம்ம பாக்குறது. சோ அதனால பகவான் கண்டிப்பா தண்டனை உண்டு அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியாச்சு. அதனால இப்ப பகவான் எதை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பக்குவத்திற்கு யார் வந்திருக்கிறார்கள்? அதாவது இந்த ஜெயா விஜயன் வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் இன்னொரு கொஸ்டினும் அவங்க போடுவாங்க. என்றைக்குமே தங்களை மறவாத இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல சேர்ந்துடும். அதுதான் அவங்க வந்து மறவாமல் நான் அந்த தண்டனை ஏற்ற பிறகு மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து சேர வேண்டியது வந்து உங்களுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் எங்களுக்கு வழங்கணும். தண்டனை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல நிலைக்கு வருகிறார்கள். அதைதான் நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நாம பார்க்க போகின்றோம். அதனால நம்ம அஜ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு அதாவது தவறு இழைத்தாலும் அதுவும் தண்டனைக்குரியதுதான். ஒருவேளை வந்து பகவான் நினைத்தால் அவருடைய கருணை உள்ளம் நினைத்தால் நமக்கு அதுக்கு விலக்கு உண்டு. இல்லை என்றால் அதற்கான தண்டனையை நாம கண்டிப்பாக வந்து ஏற்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா. பாவம் எவ்வாறு வந்து சேருகின்றது என்பதை நாம அந்த பாவ சக்கரத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒரு மனசுல ஏற்படக்கூடிய ஆசை பாவம், தவறான ஆசைதான் வந்து பாவம் இல்லையா. அந்த பாவம் வந்து அது அதாவது பீஜமாக பீஜம் தான் அது. அந்த பீஜம் என்ன செய்யும்? வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும். அதுதான் பாவம். அந்த பாவம் எங்கே போய் சேரும்? குட்டத்தில் போய் சேரும். அதாவது ஒவ்வொரு கர்ம பலனுமே இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட வந்து அரிசி பருப்பு எல்லாம் புட்டி வைக்கிறோம் இல்லையா. அது போல அந்த அரிசி பருப்பு போல நம்ம பாவத்தை எல்லாம் ஒரு ட்ரம்ல தான் நம்ம போட்டு வைக்கிறோம். அதுதான் குட்டம் இல்லையா. அந்த குட்டத்திலிருந்து நமக்கு என்ன வருது? நம்ம கர்ம பலனாக பகவான் நம்ம எந்த இடத்துல ஜனிக்கணுமோ, எந்தெந்த காம்பினேஷன்ல ஏன்னா அநேக ஜென்மங்கள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜென்மங்கள் நாம் எடுத்திருப்போம், நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஜென்மங்களுடைய எந்தெந்த பெண்டிங் காம்பினேஷனோட அந்த சிமிலர் கர்மம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல நம்மள வந்து அவதரிக்க செய்கிறார். ஸோ அவருடைய ஆர்கிடெக்சர், அவருடைய மூளை எவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. பகவான் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் நம்ம எப்பவுமே கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. நாம ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு 2 கோடு ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து அநேக கூகுள் சர்ச் எல்லாம் பண்ணி இந்த கோடு சரியா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒரு 1 or 2% கூட நம்ம உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. அதுவே மேக்சிமம் நமக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம. ஆனா பகவான் இப்படி ஆர்கிடெக்சர் லெவல் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் போட்டு நம்ம இந்த கர்மங்களை இப்ப அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது வந்து பிராரப்தா. இனிமே அனுபவிக்க போறது அது வந்து ஃபியூச்சர், இன்னும் ஆக்ஷனுக்கு வரல இல்லையா. அதாவது மாம்பழம் கனிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா. அததான் மாங்கனியா சாப்பிடுவோம். அதுதான் வந்து பிராரப்த நிலை. நாம இப்ப அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம வேதனையும் வலியும் இல்லையா, சுகமும் துக்கமும் எல்லாமே வந்து நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையா. அதை நாம அனுபவித்திருக்கோம். பெண்டிங் உணர்வுகள் தான் நாம் இந்த ரூபத்தை ஏற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா.
எந்த விதமான ரூபத்தை ஏற்கணும்ன்றது நம்முடைய மனசுல இருந்தக்கூடிய உணர்வுகள் தான். அந்த உணர்வுகள் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை கொடுக்கின்றது. பகவான் நம்மள வந்து ஏன் இப்படி படைச்சார், கருப்பா படைச்சார், ஏன் சிகப்பா படைச்சார், ஏன் நெட்டையா படைச்சார், ஏன் குட்டையா படைச்சார், ஏன் அங்க ஈனமாக படைத்தார்? அவர் எதுவும் படைக்கவில்லை. நாம செய்த கர்ம பலன் நமக்கு நம்ம மனசுல என்னென்ன இருக்கோ அதே ரூபம். இப்ப எப்படி வரத மகாராஜா வந்து அந்த கருணையால் அந்த மானை வந்து அவர் வந்து அவரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. நீங்க இதுதான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா? அவர் அநேக தவங்கள் யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார். பகவான் தரப்பில் இருந்தும் அந்த மான் மீது இருந்த கருணையால் அவர் வந்து மரணிக்கும் பொழுது அந்த மானையே நினைக்கவேன். யார் அந்த மானை பார்த்து கொள்வார்கள்? அந்த உணர்வு இருந்ததால் அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மம் மானாக வேண்டியது இல்லையா? இப்பெல்லாம் நம்மெல்லாம் வீட்டுல பெட் டாக்ஸ் தான் வளர்க்குறோம் இல்லையா? குழந்தைகள் எனக்கு இந்த டாக் வேணும், அந்த டாக் வேணும் இல்லையா? நல்லா ஃபாரின் பிரீடா வாங்கின்னு வந்து வளர்க்குறோம். நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களிடத்தில் நம்ம பேசுவதற்கு நமக்கு டைம் கிடையாது இல்லையா? நாயை வளர்ப்பதற்கும் நாயை வந்து நம்ம ரட்சிப்பதற்கும் வந்து நம்ம அநேகமான செலவுகளும் நாம் அதற்கு செய்கின்றோம். ஸோ அதாவது நம்மளோட இருக்க ஜீவன்களோட பேசுவதற்கே நாம வந்து அவகாசம் கொடுப்பது கிடையாது. ஆனால் அதாவது வாயில்லாத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாத ஒரு ஜீவனை வந்து நம்முடைய சுபாவத்துக்கேற்றவாறு அதை பழக்கி இல்லையா, அதையும் வந்து நம்முடைய குணாதிசயத்தையே நாம அதுல வந்து எடுத்துட்டு வரோம். சோ அப்படிப்பட்ட நிலை. அப்போ கடைசியில போகும்போது ஐயோ இந்த நாயை யாரு பாத்துக்குவாங்கன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்தை நாம நாயாகத்தான் பிறப்போம். சோ அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்கள் வந்து இதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதன் மீது நம்ம இலக்கை வைக்க வேண்டும் என்பது அதனுடைய கருத்தையே நம்ம எடுத்துட்டு போறதே கிடையாது. அனைத்துமே இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் நம்ம மனசு. மாதாஜி ஒரு தேடி தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி முழுக்க ஒரு நாய் மேல எழுதி வச்சாலும் பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ். ஓகே சரி, அது எல்லாமே இந்த நியூஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது. நியூஸ்காரனுக்கு இந்த நியூஸ் அந்த இடத்துல வந்து எந்த நியூஸ் போடுறதுன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு போட்டிருப்பான் இல்லையா? சோ நம்ம வீட்டுல இந்த நியூஸ் சேனலே போகிறதே நம்ம கண்டிப்பா நிறுத்திடணும். நியூஸ் தேவையே கிடையாது. சோ நியூஸ படிச்சு நாம தான் வந்து நமக்கு தான் வந்து பிளட் பிரஷர், சுகர் லெவல் எல்லாம் வேரி ஆகும் இல்லையா? தேவையா அந்த நியூஸ்? நாட்டு மீது நம்ம வந்து பற்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் பக்திக்குள் நாடு நல்நிலையில் செல்லணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால இயன்ற அதாவது தான தர்மங்களை வந்து நல்ல காரியத்துக்கு தொடங்கலாம் இல்லையா? அன்வான்ட் பொலிட்டிக்கல் இதுல எல்லாம் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இல்லையா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அதனுடைய ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் இருக்கிறவங்க இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பண்ணின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. அதையே ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஒரே நியூஸ வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பார்த்துனே தான் இருக்கும். அதே தான் போயின்னு இருக்கும் ட்ரையல் இல்லையா? ஸோ தமிழ்நாட்டுல எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனா கூட எங்க அம்மா அந்த சன் டிவி தான் போட்டு வச்சுன்னு இருப்பாங்க. நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருப்பேன், நான் இதை போடவே வேண்டாம்ட்டு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கேட்டு என்ன பண்ண போறோம்? ஒண்ணுமே பண்ண போறது கிடையாது. அதெல்லாம் இம்பாக்ட் பாடிக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி தேவையே இல்லாத செயல்கள் இது எல்லாமே. அதனால நமக்கு வந்து நன்மையே கிடையாது. யாருடைய நன்மைக்காக வந்து அவர்கள் செயல்படுகிறாரோ செயல்படட்டும். ஆனா நாம என்ன செய்யணும்? அடுத்தவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் செய்யணும்னா நம்மளால முடிஞ்ச பக்தி செய்யணும். அவ்வளவுதான். இந்த நம்முடைய நாடு, தேசம், நம்முடைய இந்த பிரபஞ்சம் இப்படி நாம எடுத்துட்டு போகணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா எஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த சிறு முயற்சி நாளைக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே ஒன்றுதான் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா? ஏற்றத்தாழ்வுகள் அற்ற மனதை நாம பக்குவப்படுத்த முடியும். இப்ப என் நாடு என் மக்கள்னா we are defining only the boundary. எல்லாருமே உயிர் வாழிகள் என்பதை நாம் எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து இந்தியா இல்ல, பாகிஸ்தான் இல்ல பங்களாதேஷ் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இது எல்லார்கிட்டயுமே வரணும். நம்ம கிட்ட மாட்டம் கிடையாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பிரேயர்ஸ் நம்ம எல்லாரையுமே மாற்ற முடியாது. வீட்டுல இருக்கிறவங்களே நம்மளால மாற்ற முடியாதப்போ வெளியில இருக்கிறவங்களை பத்தி நம்ம யோசிக்க முடியாது. ஆனால் நம்மால முடிந்தது என்னது? உசிதமான செயல், பக்தி கொள். எல்லோரும் நன்மை பலனையும் நல்ல குணத்தையும் பக்தியையும் அவர்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து பக்தி கொள். அதுதான் நாம் அடுத்தவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனைகள். இதை விடுத்துட்டு எனது உனது இல்லையா, என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எதன் மீது ஆசை கொள்கின்றோமோ இல்லையா? இப்ப கருமையா இருப்பான், நிறைய செல்வம், காப்லர் ஸ்டோரி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சொன்னா ஆனா இப்ப ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு அவன் வந்து அவன்கிட்ட கோடி கோடி கோடியா இருக்கும். ஆனா அவன் நல் காரியத்திற்காக அவன்கிட்ட போகும்பொழுது ரொம்பவுமே கதை சொல்லுவான் இல்லையா? அவன் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும்னா கூட அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சு என்னவோ ஒரு வேண்டா வெறுப்பா கொடுப்பான். அப்படிப்பட்டவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து? அவன் இப்போ என்ன நிலைமையை அவன் வெளிப்படுத்துகின்றானோ அதே நிலைமையை தான் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் கண்டிப்பாக வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும்.
சோ அதனால நமக்கு முடிஞ்சது யாராவது நம்ம சுத்தி இப்ப நம்ம ரோட்ல போயிட்டே இருப்போம், யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல டிப்டாப்பா கூட இருப்பாங்க, இல்ல ரொம்ப உடல் உழைப்பு செய்யக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வந்து பிச்சை கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். நாம அவங்கள நிந்திக்க கூடாது. நம்மளால முடிஞ்சா எஸ் யூ கேன் கிவ் 1 or 2 rupees, இல்லையா சைலண்டா நம்ம போயிடணும். வி ஷுட் நாட் கமெண்ட். ஏன்னா அந்த நிலையை நாம கமெண்ட் பண்ணவே கூடாது. அவர்களுடைய கர்ம பலன் அவர்கள் இவ்வாறு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள், இல்லையா? அதை உணரணும். முடிந்தால் தானம், இல்லை என்றால் ஜஸ்ட் லீவ் த பிளேஸ். அதை நம்ம கத்துக்கணும். கமெண்ட் பண்றது, காசிப் பண்றது, இல்லையா, இந்த அவதூறுகள் எல்லாம் பேசுறது, இதெல்லாம் விட்டுறணும். ஏன்னா அந்த அந்த அவங்களுடைய கர்மத்தோடய நம்ம போய் என்ன பண்றோம், ஒரு ஒரு முடிச்ச வந்து போட்டுக்கிறோம். இது தேவையற்ற செயல்கள். இது நம்முடைய பக்கெட்ல தான் வந்து உட்காரும், குட்டமாக உட்காரும். அதனால அநேக ஜென்மங்களுடைய பாப்பங்களை எல்லாம் நம்ம சுமந்து இந்த இடத்துல வந்து பிறவி எடுத்திருக்கோம். அந்த பிறவியை வந்து நல்ல விதத்துல கடக்கணும்னா we should not miss this opportunity அப்படிங்கறத வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். நம்மளால இயன்றதை நல்லதை சொல்வோம், நல்லதை செய்வோம், இல்லையா? சோ நற்காரியங்களில் ஈடுபடுவோம், பக்தி கொள்வோம். இதுதான் நம்முடைய கருத்துக்கள். தேவையற்ற செயல்களில் நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களே ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் அவதூறு பேசிக்கிறது, இதெல்லாம் கூட நாம விட்டுவிட வேண்டும், தேவையற்றது, இல்லையா? அதனால அதிசத நிர்பலீயகம், எந்தவித பொய்மையும் இன்றி, அஸ்மாசு எங்களுக்கு, வா அல்லது யா எதுவாயினும், உசீதக முறையானது, ஹிருதயாம் அளிக்கப்படலாம், சா அந்த தண்டனை அவர் அனகாசௌ பாவமற்ற வயம் நாங்கள், அயும்ஷமகி ஒதுக்கப்பட்டது, கில்பிஷேன சாபத்துடன். ஓ பகவானை, ஏதும் அறியாத இவ்விரு வாயிற் காவலர்களுக்கோ அல்லது எங்களுக்கோ நீர் விரும்பிய அளிக்கும் எந்த விதமான தண்டனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வோம். அப்படின்னா சாபம் கொடுத்த அவர்களுக்கும் சரி, சாபம் பெற்றவர்களுக்கும் சரி, பகவான் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் இந்த குமாரர்கள் சொல்கிறார்கள், குற்றமற்ற இருவரை நாங்கள் சபித்து விட்டோம் என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிவோம். அவர்களும் வந்து வாயில் காப்பாளர்கள், இல்லையா? அவர்களுடைய கடமை செய்தார்கள் என்று ஒரு புறம் இந்த குமாரர்களாவது எண்ணி இருக்க வேண்டும். எதற்கு வந்திருக்கின்றோம் என்பதையாவது எடுத்துரைத்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து அவர்கள் தவிர்த்திருக்கலாம். ஆனா இவர்களும் வந்து வந்தவர்களை வந்து நல்விதத்தில் வந்து எதற்காக வந்தார்கள், எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பதை விசாரணை செய்தாவது இவர்களும் அனுமதி வழங்கி இருக்க வேண்டும். இருவரும் இடையிலே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆலோசிக்க புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த இடத்துல வந்து செயல்படுத்தவில்லை. ஆனால் 4 குமார்களான முனிவர்களும் ஜெயன் மற்றும் விஜயனம் என்னும் இந்த இரு காவர்களும் அளித்த சாபத்தினை இப்பொழுது புறக்கணிக்கின்றனர். காரணம், அவர்களுக்கு இருவருக்குமே சாபத்தை அளிச்சாங்க, இல்லையா? அதனால அந்த சாபத்துமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய கருணையான உள்ளம். பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு ஒருபோதும் குற்றம் செய்ய முடியாது, அவர்கள் எப்பொழுதுமே குற்றம் செய்ய மாட்டார்கள் என்ற கருத்தை நாம கண்டிப்பாக மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். அவர்கள் இப்பொழுது உணர்கின்றனர், பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழு நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடுபவன் அல்லது உண்மையில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் தேவர்களுக்குள்ள நற்குணங்கள் அனைத்தையுமே தன்னிடம் வாய்க்க பெற்றிருக்கின்றான், இல்லையா? த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே 26 குவாலிட்டிஸ், இல்லையா, பெற்றிருக்கின்றான். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் தவறிழைக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் வந்து யாருக்கு வந்திருக்கணும்? அதாவது 4 குமாரர்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டும். ஜெயா விஜயனுடைய செயல்ல அவங்க குற்றத்தை கண்டிருக்க கூடாது. சில நேரங்களில் ஒரு விபத்தினாலோ அல்லது தற்காலிகமான ஏற்பாட்டினாலோ அவர் குற்றம் இழைத்து விட்டார் என்றால் அதனை மிக கடுமையாக எடுத்துக்கொள்ளவும் கூடாது. சிறு தவறை நாம அதாவது இக்னோர் பண்றதுக்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஜெயா விஜயனை சபித்தது இரக்கத்திற்கு உரியது ஆகின்றது. இப்பொழுது குமாரர்கள் தங்களது நிலையானது ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் பார்ப்பட்டதாக இருந்து விட்டதை கருதி எந்த விதமான தண்டனை பகவான் அளித்தாலும், அதாவது அவர்கள் கோபம் என்பது ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. அந்த கோபம் வந்து நியாயமான கோபம் வந்து எதுல வரணும்னா, பகவானை நிந்தித்தாலோ ஒரு பக்தனை வந்து நிந்தித்தாலோ மட்டும்தான் வரணுமே ஒழிய வேற எந்த செயலுக்கும் நாம கோபத்தை வந்து கண்டிப்பாக காட்டக்கூடாது. ஆனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயார். அதனால அது தவறு என்று அவர்கள் உணர்கின்றார்கள். பகவான் தண்டனை கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். பொதுவாக பக்தர்களிடம் பழகும் பொழுது நாம குற்றம் காண முயற்சித்தல் கூடாது. நாம கூட டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கு, இல்லையா? நம்ம எல்லாம் இப்போ இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கோம். ஆஃப்லைன்ல நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பாக செல்வீர்கள், இல்லையா? அங்கே சென்ற பொழுது புரோகிதர் வந்து நமக்கு இது கொடுக்கல, அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, இந்த கம்பேரிசன் இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? நமக்கு எது பிராப்தமோ அது கிடைக்கும், இல்லையா? நமக்கு இல்லாத பிராப்தத்தை நாம தேடி போகக்கூடாது. பகவான் நினைத்தால் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும், இல்லையா?
அப்ப நமக்கு கிடைக்கலன்னா அதுக்கு நமக்கு பிராப்தம் இல்லை அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம உணரணுமே ஒழிய அந்த இடத்துல புரோகிதர் பாரபட்சம் பார்த்தார் அப்படின்றத அந்த மனநிலையை நம்ம எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் we are in the dualities only, இல்லையா? பக்குவமான மனசு இன்னும் வரல அப்படிங்கிறது. கம்பேரிசனை ஃபர்ஸ்ட் விடணும். அதுதான் பொறாமைக்கு மூல காரணமே. எப்பொழுது நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ பொறாமை நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். பொறாமை தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அழிவின் பாதைக்கு இட்டு செல்லும். ஸோ பகவத்கீதையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்பிக்கையுடன் தொண்டு புரியும் ஒருவன் ஒரு தவறினை செய்து விட்டாலும் அவனை ஒரு சாது அல்ல தெய்வீகமானவனாக கருத வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு பகவத்கீதையில இருக்கு, இல்லையா? சோ என்னுடைய பக்தன் வந்து அவன் வந்து எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு இழிவான நிலையில வந்து இருந்து கொண்டு கூட அவன், அதாவது ஒரு நல்ல பக்தி செய்பவன் ஒரு சிறு தவறு இழைத்து அவன் சடன்னா கீழே இறங்கிட்டாலும் அவனுடைய நிலையை கண்டு நாம வந்து அவதூறு கூறக்கூடாது. அவன் பக்தனாகவே அவனை நாம கருத வேண்டும். ஏனென்றால் அது வந்து பகவான் வந்து மன்னிக்கக்கூடிய பக்கம் அவருக்கு தான் உண்டு, அவர் தான் மன்னிப்பார். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் பிட்வீன் தட் பர்சன் அண்ட் த காட். ஆனால் அதை நாம வந்து நம்ம மைண்டுக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. வி ஷுட் சி அவனை என்ன பக்தி செய்கிறார் அதை மட்டும்தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும். அதனால ஒரு 4 கெட்டது இருக்கு, ஒரு 10 நல்லது இருக்குன்னா அந்த 10 நல்லதை பற்றி தான் நம்ம யோசிக்கணும். எனவே அந்த 4 கெட்டதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்க கூடாது. வி ஷுட் see the goodness in each and every person. We should not go and check for the wrong doings in the person. இதை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா அது அவ்வளவு சுலபத்துல நமக்கு வர்றது கிடையாது, இல்லையா? ஆனா டெய்லி முயற்சி பண்ணணும். ஆனால் கூட அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் அவர் தவறை மிகவும் கடுமையானதாக எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது. இப்ப ஜெயா விஜயன் செய்தது வந்து பெரிய தவறாக வந்து 4 குமாரர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்க கூடாது என்ற கருத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பொருளறையில வந்து ரொம்ப அழகாக விளக்குகிறார். நமக்கும் இத்தகைய சூழ்நிலைகள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து கண்டிப்பா வரும். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல தான் வந்து ரொம்பவுமே நிம்மதின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பக்குவம் எல்லாருமே குருகள் கிடையாது. பக்குவம் ஆய்ந்து ஒரு குரு நம்ம கிட்ட சொல்றது கூட நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி, நமக்கு குரு கூட பாரபட்சமா சொல்லிட்டாரேன்னு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஒரு காலகட்டத்துல வரும், இல்லையா? அதுவும் தவறு. அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. குரு இவ்வாறு சொல்கின்றார் என்றால் அது நம்முடைய அஜ்ஞானம். அவர் எதற்காக சொல்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் நாம். அதனால யார்கிட்டயுமே நம்ம குற்றம் காண்பதை நாம தவிர்த்து விட வேண்டும். அதனால் நமக்கு பாவம் தான் வரும். மேலும் நம்முடைய பயிற்சியில வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படாது. அதனால we should develop the qualities. டேக் ஹோம் இன்னைக்கு என்னன்னா குற்றம் காணாமல் இருப்பது, ஒருவர் தவறே இழைத்து விட்டாலும் மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வரவழைத்துக் கொள்வது. இந்த 2த்தையுமே நாம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी.